Welcome. I am Harshada Sunil Abhyankar. Yesterday, the world celebrated World Environment Day on 5th June. But coincidentally, Nature Walk Charitable Trust Pune also celebrates its Foundation Day on 5th June. Yesterday, Nature Walk Charitable Trust marked its 15 years of service to the environment. Since 15 years, Nature Walk has been giving platforms to various scientists, experts from different fields like mammals, reptiles, birds, insects, ecology, environment. Various naturalists, environmentalists, researchers are coming along together with common man on our platforms. Jungles are in rural areas, but what we can do for people in the urban spaces? Here comes the work which is done by Nature Walk since last 15 years. We sensitize the urban population about the need to conserve environment, to preserve environment, and to save our Mother Earth. Our motto and our goal is to sensitize people through wildlife and environmental education. Since last 15 years, Nature Walk has been conducting activities like Bird Fest, Wild India, small excursions in and around the city, and also weekly activities like Friday Katta and Kothrud Katta. We sensitize the urban population about the need to conserve environment, to preserve environment, and to save our Mother Earth. Our motto and our goal is to sensitize people through wildlife and environmental education. Since last 15 years, Nature Walk has been conducting activities like Bird Fest, Wild India, small excursions in and around the city, and also weekly activities like Friday Katta and Kothrud Katta. On this very platform, there are no hierarchies, there are no conflicts, there are no ego issues. All the people, policy makers, officers, experts, scientists, common man, everybody comes together to contribute to one single cause of conservation and preservation of our Mother Earth. Thank you so much all for your support, for always encouraging us to come up with new innovative ideas to promote wildlife and environmental education, and always to make us work harder and harder for our new ventures. We also urge you to join us in the next coming 15 years so that we can reach our goal and educate and make aware thousands like the way we did in last 15 years. Thank you all so much. 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करत असताना नेचर वॉक चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेचा 15वा वर्धापन दिन सुद्धा साजरा होतो आहे. अनुज खरे नावाचा एक खळखळता झरा ज्याला म्हणता येईल अशा एका तरुणाने ही संस्था स्थापन करताना आपल्या अवतीभोवतीच्या सगळ्या तरुणांना निसर्ग रक्षणाचं वेळ लावलं आणि मग नेचर वॉक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून पर्यावरण रक्षणाचे कार्यक्रम असतील, जंगल टूर्स असतील, देशातल्या विविध ठिकाणी प्राण्यांचं संरक्षणाचा विषय असेल, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी असेल, ज्या ठिकाणी आजपर्यंत लोक पोचली नाहीत अशा ठिकाणी सुद्धा अनुज आणि त्याची टीम पोचली आणि त्यांनी लोकांना एक असं वेळ लावलं, असा एक झंझावात निर्माण केला की हजारो तरुण हे वेगवेगळ्या मार्गातून जंगलाकडे वळले आणि ते वळत असताना केवळ प्राणी बघणं एवढा पुरता तो मर्यादित राहिला नाही, तर अनुजनी या सर्वांना याच्याचबरोबर प्राण्यांचं रक्षण करणं, पर्यावरणाचं रक्षण करणं आणि निसर्गानं जी संपत्ती आपल्याला दिली आहे ही अनमोल आहे, या अनमोल ठेवीला कायमस्वरूपी संरक्षित करणं अशा प्रकारचा एक ध्यास घेतला आणि एक खूप चांगली संस्था नावारूपाला आली. मलाही या संस्थेबरोबर अनेक ठिकाणी ट्रेकिंगला जाण्याचा, जंगल भ्रमंतीचा अनुभव मिळाला आणि जे काही मी अनुभवलं ते माझ्या आयुष्यातल्या काही सुंदर क्षणांमध्ये त्याचं परिवर्तन झालेलं आहे. आज या संस्थेला शुभेच्छा देत असताना त्यांच्या हातून अधिक चांगलं काम येणाऱ्या काळामध्ये घडेल अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो आणि या संस्थेला त्यांच्या वर्धापन दिनी, त्यांच्या स्थापना दिनी खूप खूप शुभेच्छा देतो. नमस्कार, मी नगरसेविका मंजुश्री कर्डेकर. आज 5 जून
जागतिक पर्यावरण दिन आणि याच दिवशी आज नेचर वॉक या संस्थेचा सुद्धा वर्धापन दिवस आहे. त्यानिमित्ताने मी नेचर वॉक या संस्थेला आणि त्याच्या सर्व टीमला आणि संस्थेचे संस्थापक अनुज खरे यांना खूप खूप शुभेच्छा देते. गेली 15 वर्ष अनुज खरे नेचर वॉक या संस्थेच्या माध्यमातून निसर्ग संवर्धनाचे काम करत आहे. अगदी अबालवृद्धांमध्ये निसर्गाची आवड निर्माण करत आहेत. निसर्ग कट्टाच्या माध्यमातून सर्वांनाच आणि सर्व क्षेत्रातील लोकांना निसर्गातील विविध अंगांची तो ओळख करून देत आहेत. त्यामुळे साहजिकच सगळ्यांमध्ये निसर्गाची आवड निर्माण होत आहे. खरं तर आजची पिढी ही निसर्गापासून दूर चालली आहे, पण अनुजच्या माध्यमातून अनुजने या पिढीतील अनेकांना या निसर्गाकडे ओढून घेतले आहे. त्यामुळे सगळ्यांमध्ये निसर्गाची आवड निर्माण होत आहे आणि त्या माध्यमातून सगळेच जण निसर्गाचे संवर्धन करीत आहेत. मी अनुजला आणि त्याच्या सर्व टीमला आजच्या या पर्यावरण दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि त्यांच्याकडनं असंच निसर्ग संवर्धनाचं कार्य घडो अशा शुभेच्छा देते. धन्यवाद. पुण्यामध्ये गेली अनेक वर्ष पर्यावरणविषयक जनजागृती आणि लोकशिक्षणाची काम करणारी नेचर वॉक ही एक आघाडीची संस्था आहे. तिची उद्या वर्धापन दिवस आहे. त्याचबरोबर जागतिक पर्यावरण दिवससुद्धा उद्या आहे. तर एक वेगळा अनोखा असा योगायोग उद्या जुळून आलेला आहे. नेचर वॉकच्या अनुज खरे आणि त्यांच्या टीमला मी त्या वर्धापन दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो. गेली अनेक वर्ष ही संस्था पुण्यामध्ये धडाडीने पर्यावरणविषयक काम करताना आपल्याला दिसून येते. त्यामध्ये मुख्यतः त्यांच्या नावाप्रमाणे निसर्गामध्ये लोकांना भटकायला नेणे हा एक त्यांचा काम चालू असतो. पण ही भटकंती नुसतीच नसते, म्हणजे जंगलात गेलो आहे आणि आपण जाऊन आलो असे कॉमन टुरिझम नसतं. तर निसर्गामध्ये जाऊन लोकांना तिथल्या बारीक सारीक घटकांची प्रत्यक्ष माहिती देणे, त्याच्यामध्ये ते कसं निरीक्षण करावं याची माहिती देणं यासारखं एक महत्त्वाचं काम ते करत असतात. आणि यातून हे जंगल टिकलं पाहिजे याचा एक संदेश लोकांना देण्याचं काम त्यातनं होत असतं. हा एक त्यांच्या कामाचा भाग आहे. पण त्याचबरोबर पुणे शहरामध्ये आपण जिथे राहतो त्या ठिकाणी पण त्यांचे अनेक कार्यक्रम चालू असतात. त्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे गेली अनेक वर्ष कट्टा नावाची एक ॲक्टिव्हिटी चालू आहे की ज्याच्यामध्ये अनेक तज्ज्ञ लोक येऊन वेगवेगळी व्याख्यानं पर्यावरणविषयक देतात. आणि गेली 28 वर्ष हा कार्यक्रम चालू आहे. एवढ्या मोठ्या काळामध्ये पर्यावरणविषयक एखादा काम चालू असणं ही खूप महत्त्वाची घटना आहे. याचबरोबर पक्ष्यांची माहिती देण्यासाठी बर्ड फेस्टिवल आयोजित करणं किंवा वेगवेगळ्या लोकांनी ज्या फिल्ममधनं पर्यावरणातले किंवा वन्यजीवांची छोट्या छोट्या गोष्टी टिपलेल्या आहेत तर त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी फिल्म फेस्टिवलसारखा कार्यक्रम करणे यासारख्या अनेक उपक्रम सतत ते करत असतात. आणि वर्षभर त्यांचं कॅलेंडर फुल असतं असं मी म्हणेन. आता गेले काही दिवस करोनामुळे लोकांना एकत्र करणे हा एक भाग थांबायला लागलेला आहे. पण तरीही या संकटावरती न डगमगता मात करून वेबिनारसारख्या माध्यमातून ही मंडळी लोकांपर्यंत हे कार्यक्रम नेत असतात. गेली अनेक वर्ष मी अनुजबरोबर एकत्र काम करतो आहे. माझी स्वतःची संस्था असली तरी पुण्यातली एक वेगळी घटना आहे की आम्ही 2 संस्था एकत्र काम करतो आहेत आणि त्यामुळे नेचर वॉकच्या कामाची मला खूप जवळनं माहिती आहे. जंगलामध्ये जाऊन तिथल्या गाईडना ट्रेनिंग देणं हा एक महत्त्वाचा भाग करत असतात. त्याच्यामध्ये आम्ही आणि अनुज मुख्यतः गाईडना जंगलामध्ये येणाऱ्या पर्यटकाला काय माहिती द्यायची याचं काम करत असतो. तर हे खूप मोलाचं काम गेली अनेक वर्ष तो करतो आहे. आणखीन ह्या अशासारख्या कामातनं निसर्ग संवर्धनाच्या कामाला गती देण्याचं काम तो करतोय. तर ह्या वेगळ्या कामासाठी काम करणाऱ्या नेचर वॉक या संस्थेला मी वैयक्तिक आणि माझ्या जीविदाच्या टीमतर्फे शुभेच्छा देतो आणि असंच काम त्यांचं पुढेही चालू राहील अशी आशा व्यक्त करतो. नमस्कार मंडळी, मी गिरीश कुलकर्णी. नेचर वॉक संस्थेच्या स्थापना दिवसाच्या तुम्हाला सर्वांना अनेक अनेक शुभेच्छा. पर्यावरण दिनी म्हणजे 5 जून रोजी ही संस्था स्थापन झाली होती, तर त्यानिमित्ताने पर्यावरण दिनाच्याही अनेक अनेक शुभेच्छा. आपण सगळी मंडळी खूप छान काम करत आहात. कधी कधी मलाही 4 पावलं तुमच्यासमोर चालायला तुम्ही घेऊन जाता. मला त्यानं खूप आनंद होतो. तुमच्या कामाकडे मी लक्ष ठेवून आहे, त्यामध्ये सहभागी होण्याची प्रत्येक संधी मी साधतो आहे आणि त्या सगळ्याबद्दल तुमच्या या संस्थेच्या असण्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. असंच काम करा. बदलत्या दिवसामध्ये तर पर्यावरणाची काळजी घेणं फार गरजेचं झालेलं आहे. तर तेव्हा एकत्र मिळून या पर्यावरणाचा सांभाळ करण्याचा आटोकाट जीवापाड प्रयत्न करूया. खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. सगळ्यांना पर्यावरण दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि याच दिवशी म्हणजे 5 जूनला नेचर वॉक ही संस्था 15 वर्ष पूर्ण करते.
आज त्यांचा वर्धापन दिन आहे, त्यामुळे ह्या संस्थेला माझ्याकडनं खूप शुभेच्छा. अनेक वेळेला आपल्या मनात खूप डाऊट्स असतात निसर्गाविषयी, म्हणजे व्हेज किंवा नॉनव्हेज खाणं आणि निसर्गाविषयी प्रेम वाटणं चुकीचं आहे की बरोबर, इतक्या बेसिक गोष्टींपासनं ते निसर्गाविषयी नक्की आपण जागरूक राहायचं म्हणजे काय करायचं, आपल्या आजूबाजूचा निसर्ग वाचवायचा किंवा त्याच्याबद्दल सजग राहून काहीतरी काम करायचं म्हणजे नक्की काय करायचं, अशा अनेक गोष्टी ह्या संस्थेच्या मार्फत गेली 15 वर्ष सुरू आहेत. अनुज खरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संस्थेची स्थापना झाली आणि आजही ही संस्था एक खूप छान फार एफिशियंट टीम घेऊन काम करते आणि मला खूप अभिमान वाटतो की मी या संस्थेला गेल्या काही वर्षांपासून जॉईन झालोय आणि मी या संस्थेच्या काही सभासदांबरोबर ती कार्यकर्त्यांबरोबर काम करतोय. सो मला खूप बरं वाटतं अशा पद्धतीची लोक जेव्हा आजूबाजूला असतात तेव्हा, कारण आपण आज ज्या काळात राहतोय निसर्गाविषयी अनफॉर्च्युनेटली अनेक गैरसमज आहेत, लोकांना बऱ्याच गोष्टींची क्लॅरिटी नाही आणि सोशल मीडियावरती निसर्गाविषयी खूप वाटेल ते बोललं जातं. काही जणांना असं वाटतं की निसर्गाविषयी आपण बोललो की आपण खूप भारी होतो, पण नक्की अभ्यासपूर्वक निसर्गाविषयी बोलायचं म्हणजे काय करायचं हे नेचर वॉक सारख्या संस्थांकडनं शिकायला मिळतं. त्यांच्याकडनं बऱ्याच वेगवेगळ्या विषयांबद्दल माहिती मिळते. सो आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ दिस इन्स्टिट्यूट आणि मला खूप भारी वाटतंय. आज 15 वर्ष झाली तुम्ही हे काम करताय आणि मला खात्री आहे हे काम तुम्ही असंच पुढे चालू ठेवा, कारण कुठेतरी आपल्या पुढच्या येणाऱ्या जनरेशनला आपण हे बी आत्तापासून पेरलं पाहिजे. सो दॅट हे जे काही कन्झर्वेशन आपण केलं पाहिजे किंवा को एक्झिस्टन्स म्हणजे काय, किंवा आपण प्राण्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे माणसांसारखीच म्हणजे नक्की काय, हे कुठेतरी लहान मुलांच्या मनात आत्तापासून रुजवायचं काम आपण केलं पाहिजे आणि ते नेचर वॉक सारखी संस्था करते याचा मला खूप अभिमान आहे. सो सगळ्यात आधी तुम्हाला पुन्हा एकदा खूप शुभेच्छा 15 वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल आणि इथून पुढेही हे काम असंच चालू ठेवा. आय एम व्हेरी प्राऊड टू बी असोसिएटेड विथ यू आणि पुन्हा एकदा पर्यावरण दिनाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार, मी सुबोध भावे. आज जागतिक पर्यावरण दिन 5 जून आणि याच दिवशी नेचर वॉक या संस्थेची स्थापना झाली. माणसाला जो निसर्गापासून दूर गेला आहे त्या माणसाला निसर्गाशी जास्तीत जास्त ओळख करून द्यावी, पुन्हा त्याला निसर्गाच्या जवळ आणावं या दृष्टीने नेचर वॉक ही संस्था वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवत असते आणि या त्यांच्या उपक्रमांसाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. पुढील उपक्रमात जेव्हा हा लॉकडाऊन उठेल तेव्हा एखाद्या उपक्रमात मला आणि माझ्या घरच्यांनाही त्याच्यात सामील व्हायला नक्की आवडेल. पुन्हा एकदा तुमच्या कार्याला खूप खूप शुभेच्छा. अतिशय महत्त्वाचं कार्य तुम्ही करत आहात, निसर्ग जपण्याचं आणि पर्यावरणाला जपण्याचं. धन्यवाद. I am Air Marshal Bhushan Gokhale, and at the outset, let me give my greetings. On 5th June, Foundation Day of Nature Walk Charitable Trust, led by young Anuj Khare and his team. It also coincides with the World Environment Day that the whole world would be celebrating. As you know, on the 3rd of March was the World Wildlife Day, and the theme was sustaining all life on Earth. And then on 22nd of May, we had the World Biodiversity Day, where again the theme was to ensure that the entire biodiversity continues to cherish and live on this planet. And that also is the theme on the 6th of June for the World Environment Day, celebrate biodiversity. And while we are here in this coronavirus, trapped in the house in a way, like what animals are trapped and then taken to the zoo. I was telling Anuj some time back that while I'm just walking within the house and not stepping out, I feel like one of these wild cats, like the lions and the tigers who are kept in the zoo and they are within their cages, pacing up and down. Today I also feel what pain they must be going through. Hi guys, happy World Environment Day and happy Foundation Day to all the members of Nature Walk. I know you guys are amazingly beautiful people and you guys are doing great work in the field of conservation. But I would like to use this opportunity to share some of my very important realizations. Actually, I would like to share two very important words. The first one is ownership.
we are the owner of this planet, and all these trees, all this mountain, all the rivers, all the animals, even all the people, all are mine, all are ours. So we are the owner of all these things. So when we can feel this ownership very honestly, then we will realize whatever we do for conservation, for nature, actually we are doing it for ourselves. We are actually helping ourselves. We are not helping others. Then it becomes very easy. And the second thing is responsibility. So when we add responsibility with ownership, the job is done. So every work becomes easy and painless. So I would like to wish you more power for your great work in the future. Hopefully we will see you very soon, and stay very safe in these pandemic days. I would like to thank Anuj for taking the leadership. Wish you all the best and love you all. Congratulations to all the team members of Nature Walk on their Foundation Day. I'm very happy to hear that you will be celebrating your Foundation Day on June 5th. I'd like to discuss or tell you about my learnings about this lockdown. We've realized that the planet Earth has repaired itself after human activity decreased, and we should also learn from the fact that we do not need to consume as much as we were consuming. We should consume with discretion and temper our needs and desires so that we do not strip the earth of its resources. Good luck to all of you and have a good celebration. I had the good fortune of collaborating with the Nature Walk Trust since long. I compliment Anuj Khare and his dedicated team, rather a wonderful team, for their ongoing efforts. A lot of initiatives have been taken, and they work very closely with the department and convey the right message to the public for eliciting the much needed public support for the cause. I wish them all the best.